press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students. In the last class I was talking about magnetic effects of electric current, right? So today in part 2 of the same chapter, part 2 of magnetic effects of electric current. In the last class I was telling that no two field magnetic lines, that is no two magnetic field lines will cross each other, that is they will never intersect with each other. Suppose if this is the magnet, say this is a bar magnet having two poles, south and north. I said that and showed that the magnetic field lines will emerge from north and end at south, right? And they will go from south to north inside the magnet, such that each magnetic field line is a closed curve, and this is the direction of the magnetic field line, that is they go from north to south, emerge from north, goes to south, which means that if you place a compass, a magnetic compass here, say this is the north, this is the north and this is the south. The arrow shows the north side and the point, the back side point shows the south, which means that if you place a magnetic compass at this point, the north pole of a magnetic needle, will show in this direction, or else it will go in that direction. The direction in which the north pole of a magnetic needle shows, it is the direction of the field line. ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ನ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕರ್ವಪ್ಪ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕರ್ವ್, ದೆನ್ this is said to be a tangent at this point, which means that this line will touch this curve exactly at this point only. So we call this as tangent. You must have studied in mathematics tangents and secants for a circle. So like that, so this is a tangent. If you just draw a tangent exactly in that direction only, the needle shows the direction, or the needle moves, which means that needle can show a particular direction. What is the direction? Like this. So this is the direction. This is the particular direction given by the needle at that point. So at this point, the needle will show direction like this. So this is the north pole, this is the south pole, which means that at a particular point in a magnetic field line, that is on a magnetic field line at a particular point, the needle can show only one direction. Only one particular direction. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಸ್ ನೀಡಲ್ಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್, ಸೇ one magnetic field line, say there is another magnetic field line like this. If it is possible, this thing cannot be possible. No two magnetic field lines cross each other. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನೀನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಸ್ ಇಟ್ಟಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ದಿ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಥರ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಈ ಥರ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಆ ಕಡೆಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ಲು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಅಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ಅಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್, ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ,
ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ನೀಡಲ್ ಶುಡ್ ಶೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನೀಡಲ್ ಶುಡ್ ಶೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Since the two field lines crossed over here, as per the first field line, the needle should be in this direction. As per the second field line, it should be in this direction. Then for which field line it can show? A magnetic needle can be in one direction. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ needle ಅದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ needle. This needle can be in one position. ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹಿಂಗಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರೋದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್, ಐ ಮೀನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೀಡಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನೀಡಲ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದಟ್ ನೀಡಲ್ ಶೋಸ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಟೂ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್? ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೇ ಆಗುತ್ತದು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಆರಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಹಿಂಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ದೇರ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ನೀಡಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ನೀಡಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಟೂ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ನೀಡಲ್. ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ದ ನೀಡಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ದ ನೀಡಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ನೀಡಲ್, ಒಂದು ನೀಡಲ್ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಹಿಂಗಾದ್ರಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂಗಾದ್ರಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂಗಾದ್ರಿರ್ಬೋದು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ನೀಡಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಟೂ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್? ಹಿಂಗಿರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಆಗಲ್ಲಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. This is the main point. In the last class I was telling. Now, magnetic field is a vector quantity. M field, not any field. Magnetic field is a vector quantity. You must have known scalars and vectors, right? In the 9th standard only, in your physics side, you studied some things, scalars and vectors. For example, it is a vector quantity. M field is a vector quantity, which means that magnetic field around any magnet, right? So this is the magnetic field lines, right? These field lines shows what? These field lines show what? Magnetic field. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೇನು? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. If you place a magnet, a small magnet, it experiences a force. It experiences a force. It experiences a force. ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀಜನ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ದ ರೀಜನ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ in which the force of the magnet can be experienced or can be detected. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೀಜನ್, magnetic field. And this magnetic field is a vector quantity. Magnetic force is a vector quantity. Every force is vector quantity, and at the same time field, that is magnetic field, is a vector quantity. ಅದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. It has both magnitude and direction. Simple, one more question. A magnetic field is a scalar quantity. Magnetic field is a vector quantity. It is a tensor quantity. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ PUC ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಓದ್ತೀರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಇಸ್ ಎ ಟೆನ್ಸಾರ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಹೈಟು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೈಟು, ಇವೆಲ್ಲಏನಪ್ಪ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಮಾಸ್. ಈ ಫೋರ್ಸು, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೋರ್ಸು, ವೆಲಾಸಿಟಿ,
ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲವೇನಪ್ಪ ಇವು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೇನು, ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು we can easily explain them just by using magnitude. Here we need not to have direction for all these quantities. ಇವುಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸೇ 2 ಮೀಟರ್. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಲ್ವ. ಇಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಮೀಟರ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಂದು. ಹಂಗಿದ್ ಹಿಂಗೋದ್ರೆ 2 ಮೀಟರ್, ಹಿಂಗಿಂದ ಹಂಗಂದ್ರೆ 2 ಮೀಟರ್. ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಯರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ 2 ಎಡ್ಜಸ್. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಅದು ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೀ, ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀ ಇದೆ. ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀ ಈಸ್ 12 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಟು ಅಪ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಟು ಅಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 12 ಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಅಪ್ವರೆಗೆ 12 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅರ್ಥ. ಅಪ್ ಇಂದ ಬಾಟಮ್ಗೆ 12 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ಈಸ್ 12 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ ಬಾಟಮ್ ಟು ಅಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಎತ್ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 12 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗು, ಸರಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗು, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಾದ್ರೂ 12 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೈಟು, ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ, ವೆಯ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಸ್ ಬೇರೆ. ಮೈ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೇ 59 kg. ಮೈ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 59 kg. ಇಟ್ ಈಸ್ 5.9 kg. ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ನೀವು ಹೋಗಿ ವೇರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 59, 60 ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೆ ಜಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನ್ಯೂಟನ್. ಅದು ಯು ಪುಷ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅರ್ತ್ ಪುಷಸ್ ಯು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅರ್ತ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೆಜರ್ ಇನ್ ದ ವೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆ ಮಷಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವ, ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅದೊಂದು ಫೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ವೆಯ್ಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ 59 kg ಅನ್ಬಾರ್ದು, 59 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೀನಿ ಅನ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮೈ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ 59 ನ್ಯೂಟನ್, ಮೈ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ 105 ನ್ಯೂಟನ್, ಮೈ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ 30 ನ್ಯೂಟನ್, ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಕೆ ಜಿ. ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ kgs, whereas weight is measured in newtons from physics side. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ವೆಯ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುದು. ಸೊ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಂದ್ರೇನು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ ಈಸ್ 10 kg in this direction. Mass of me is 5 kg in this direction. Mass of, say, a student Ravi, mass of Ravi is 30 kg in upward direction. Mass of, say, Anita is 15 kg in downward direction. ಅರ್ಥಿಲ್ಲ. we should not say direction to those. ಅವುಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ರವಿ ಈಸ್ 15 kg, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನುಷಾ ಈಸ್ 30 kg, ಈ ಥರ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಕ್ ಈಸ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಕ್ ಈಸ್ 2 ಗ್ರಾಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ವೆರ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್. Sometimes we have to explain some quantities using magnitude as well as directions. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. See, this chalk is now, I am pushing this chalk. I am just hitting this chalk. The direction in which I hit this chalk, the chalk goes in that direction, which means that this force has particular direction. Now, I applied 2 Newton force on this chalk in left to right direction ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಚಾಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್ 2 Newton in from left to right, which means that the chalk should go from left to right.
So this force needs 2 Newton from left to right. From left to right shows the direction. It is direction. 2 Newton is magnitude. Therefore, some quantities require magnitude as well as direction. Similarly, velocity as well as acceleration. So in that case, M field is also a magnetic field is also a vector quantity. It is a vector. M field is a vector, like force, velocity, acceleration. So let's move on to the next thing. Now, a magnetic field due to a current carrying conductor. So let's study something about M field due to a current carrying ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಯರ್ ಅಂತ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಲೋ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಅಲೋ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟು ಗೋ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕರೆಂಟ್ is there. Because of the current in that wire, there will be a magnetic field. We have to study that. For this, what I check a long straight wire, a long straight, in fact a copper wire, because it is a very good conductor. Long straight copper wire. I just need a key and some cells or battery, say 1.5 volt or 2 volt or 3 volt batteries. K means a plug, right? Key. ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ. ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವಯರ್, ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಇರುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ನಾವಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1-2-3 ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೀ ಇಲ್ಲರ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲರ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಪಕ್ಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಸೇ ದ ಕೀ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಥರ ವಯರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನಿದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್. ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಲೈನ್ ಶೋಸ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್. And this thing is indicating that they are connected in series. The cells are connected in series. Battery ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಫಾರ್ ಮೋರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ವಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವಯರ್. ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕೀ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೀಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ಲಗ್ಗನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತೆಗೆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ಈಗ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ವೈರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಈ ವೈರ್ ತಗೋತೀನಿ. ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡಲ್. ಒಂದು ನೀಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ನೀಡಲ್? ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ನೀಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್. ಈ ವೈರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲಿದೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೈರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೆನಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಥರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ವೈರ್ ಎಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೈರನ್ನು. ಹೆಂಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಕಾಂಪಸ್. ಕಾಂಪಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ದಿಸ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ನೌ ಅಬೋವ್ ದಿ ಕಾಂಪಾಸ್. ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಂಪಾಸ್ ಕೆಳಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೈರ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ನೀಡಲ್. ನೋಡಿ ನೀಡಲ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ವೈರ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಕರೆಂಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಕೀಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ. ಕೀ ಹಾಕಕ್ ಮುಂಚೆನೂ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ನೀಡಲ್. ನೀಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ವೆನ್ ಯು ಪ್ಲಗ್ ದಿ ಕೀಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ನಿಂದ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರ್ನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ನೌ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೀಡಲ್. ಆ ನೀಡಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನೀಡಲ್ ಕೆಳಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಇದು ವೈರ್. ನೀಡಲ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ದಿ ವೈರ್. ಈ ತರ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೀಡಲ್ there will be field around that current, around that conductor, and that field will create the needle to deflect, or it just make the needle to deflect. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀಡಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್, ಆ ವೈರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಸೊಟ್ಟೆ ಬರೆದಿರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ವೈರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನೀಡಲ್ ಇದೆ, ನಾರ್ತ್ ಸೌತು, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಸೌತು. ಈಗ ನೋಡಿ ಈಸ್ಟು ವೆಸ್ಟು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸು ಒಂಚೂರು ಪ್ಲೇನ್ ಈ ಥರ ಸೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಒಂಚೂರು ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನಾರ್ತ್, ಇದು ಸೌತ್, ಇದು ವೆಸ್ಟ್, ಇದು ಈಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೌತ್ ಸೈಡ್, ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್, ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಹೀಗೆ 4 ನೀಟ ಬರಬೇಕು. ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ 4. ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ 4 ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ವೈರ್ ದಿ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ such that the north of the needle will just deflect in the eastward direction. ಅಂದ್ರೆ ನೀಡಲ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ನಾವು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೇಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಅಳಿಸಿ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಥರದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ರನ್ ಆದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ಇದೇನಿದು ಸೌತ್, ಇದೇನಿದು ನಾರ್ತ್, ಇದೇನಿದು ವೆಸ್ಟ್, ಇದೇನಿದು ಈಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್. Therefore, when the current is running from north to south direction, the needle will be showing the east direction. Or else the north side of the needle, ನೋಡಿ ಈ needle ನ north side ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, the north end of the needle will deflect towards east direction. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಈ ತರ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಡಲ್. ಆ ನೀಡಲ್ ನ ನಾರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ನಾವು ವೆನ್ ರಿವರ್ಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್, ಕರೆಂಟಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ರೀಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ. therefore the current is now running from south to north. ನೋಡಿ, in that side the current is running from south to north. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್. when you reverse the current direction,
ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕರೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು. ದ ಕರೆಂಟ್ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕರೆಂಟ್ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಅಂಡ್ ದ ನೀಡಲ್ ಶೋಡ್, the north of needle showed east direction. Now the current is running from south to north, that is we reverse the current, we reversed the direction of the current. Now needle, what does it do? Needle will not go in the east direction, it will come in the west direction, that is it will deflect it into the west direction. ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? When it was running from north to south, the north end of the needle would have showed east direction, or else would have turned into its direction. When the current was running from south to north, that is when the direction of the current is reversed, the needle deflection will also be reversed. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕು ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾರ್ತ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾರ್ತ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೇನು, ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? therefore direction of the m field also reverses, of m field reverses when you reverse the direction of the current, reverses when you reverse the direction of current, when you reverse the direction of current. ಕರೆಂಟ್ ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Right? So this is the what all the things that I wanted to tell here in this experiment, which means that the direction of the m field depends on the direction of the current to go. ಯಾವ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಸೌತ್ ಕಡೆ ಬಂದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ into east direction. ನೋಡಿ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್, ಇದು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ into east direction. If the current was running from south to north, ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟು, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಾರ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದೇನಿದು, ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್. So let's go to the further thing. Magnetic field due to current. Of course, we are studying the magnetic field from the current. Current ಇಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So M field due to a current not just through conductor but through a straight conductor. M field due to a current through a straight conductor. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಕಂಡಕ್ಟರ್? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಥ್ರೂ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ, ಹೆಂಗಂಗೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. The current is flowing in the wire and there will be magnetic field around it. We know that because a current carrying conductor produces magnetic field. ಆ ಸುತ್ತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. Direction of the magnetic field will depend on the shape of the wire. ವೈರ್ನ ಶೇಪ್ ಸಪೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, ವೈರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಆ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವೈರ್. ಈ ವೈರ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ?
The pattern in which the magnetic field is present, we don't know. ವೈರ್ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್, ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್, ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, let's see whether it depends on shape or not by first going through field due to a straight conductor, a current carrying straight conductor. On the conductor is straight ಇದೆ, not curved one, not circular one, it is a straight conductor. So for that we will have some apparatus. ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ we need a battery. Okay, batteries. Cells are connected in series, plus minus, and we need an ammeter. ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಮ್ಮೀಟರು? ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಕರೆಂಟು ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದು ನಾವು ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕೀ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೀ, the plug. This is X point, this is Y point. Now they are not connected, connect agilla. This is a open circuit now. It is not a closed circuit. In the open circuit, current will not flow. If you want the current to go, you need to have the closed circuit. Here it is open circuit, we have to connect it, right? ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? Say now I am checking a long straight thick copper wire, and I just put that between the points X and Y. So this is the long, another long straight thick copper wire. Why copper? It's a good conductor of electricity. Batteries, key, ammeter to measure the current in the circuit, and this is variable resistance, also called as rheostat. Variable resistance ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ rheostat. The device in which or device from which the resistance can be varied, the device from which the resistance of a circuit can be varied is called as rheostat. ಅಂದರೆ ಒಂದು 100 ಓಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 15-20 ಕೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವ ಕೀಯನ್ನು ನೀವು ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಕೀಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾರ? ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು? 50 ಓಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 50 ಓಮ್ಸ್, 100 ಓಮ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಓಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 150 ಓಮ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ 150 ಓಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 500 ಬೇಕಿದ್ರೆ 500 ಓಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್. ಅದೇ ಬರೀ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 100 ಓಮ್ ಇದ್ರೆ 100 ಓಮ್, 500 ಓಮ್ ಇದ್ರೆ 500 ಓಮ್. ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್. ಇದನ್ನ 50 ಬೇಕಾದ್ರೆ 50 ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, 100 ಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 200 ಬೇಕಾದ್ರೆ 200 ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ರೈಟ್? ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಕೀ ಹಾಕಿದಾಗ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ ಇದು? ನಾರ್ತ್. ನೋಡಪ್ಪ 4 ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ? ನಾರ್ತ್, ಸರಿ, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್. ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್.
ರೈಟ್. ಇದನ್ನಿದು ನಾರ್ತ್, ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್, ಒಂದಿನದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಎ ಥಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್, ಎ ಥಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಥಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್, right, such that the cardboard is like this, ಒಂಥರ ಶೀಟ್ ತರ ಇದೆ, wire just coming from north to south and it got penetrated through the cardboard. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈ ವೈರು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರಬೇಕು. ಈ ತರ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರಬೇಕದು. ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್, ಶೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ವೈರಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳ ಬಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ರೈಟ್, ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ವೈ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗ, ಪೌರ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಸಮ್ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ. ಈಗ ಕೀಯನ್ನು ಇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕೀ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ, ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ನ ಜೆಂಟಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. All the iron fillings that you kept there will start to align themselves in a particular direction. ಹೇಗಿರ್ತಾವಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಯರಪ್ಪ, ವಯರು ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಟೂ ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟೂ ಪ್ಲೇನ್ ಫಿಗರ್. ವಯರ್ ಈಸ್ ನಾವ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ, ಈ ತರ ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ತರ ವಯರ್ ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್, ಈ ತರ ಇದೆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್. ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ವೈರ್ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೌ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಅಲೈನ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹೆಂಗಾಗ್ತಾವಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಆಲ್ ದ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೌ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಅಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋ ಡೌಟ್. So all these concentric circles in which the iron fillings are arranged or aligned, they show, these things show M-filled lines. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ on these iron fillings. The force by the magnet, what kind of magnet? A current carrying magnet, right? M-filled will be produced by the conductor in which current is flowing. Here a current carrying conductor is now acting like a magnet. It is behaving like a magnet. ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, and around that there will be a magnetic field, and that magnetic field will create a force on the iron fillings such that they will align in a particular pattern, and this pattern shows the magnetic field lines. ಇವೇನದು ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅವು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಒಸ್ತನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಫೋರ್ಸ್ ಹಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ such that chalk moved in this direction. Iron fillings got arranged in this particular pattern, which means that force was in that pattern, or else field lines were in that pattern. ಆ ತರ ಇದ್ದು ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Which means that these concentric circle shows the field lines. ಏನವು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ represent ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ concentric circles. The pattern in which the iron fillings arranged, no, they show field lines. M-filled lines are simply field lines, magnetic field lines. Then what is the direction of the magnetic field? ಯಾವ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ? If you want to find out the direction of the M field, what you need to do? Just take a compass, a small magnetic compass. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಸೇ ಯು ವಾಂಟ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಟ್ ದಿಸ್ P ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಪಾಸ್ ತಂದಿಡಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಇನ್ ದಟ್, ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಡಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಡಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ರೈಟ್? ಕೆಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀಡಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಿ, ಇಲ್ಲಿಡಪ್ಪ ನೀಡಲನ್ನ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀಡಲ್ದು. ಇಲ್ಲಿಡಪ್ಪ ಕಂಪಾಸ್ ಅನ್ನ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಡು ಕಂಪಾಸ್ ಅನ್ನ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಡು ಕಂಪಾಸ್ ಅನ್ನ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ.
ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಡಲ್, ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಡಲ್, ಸೌತ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಡಲ್, ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಡಲ್, ಸೌತ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಡಲ್, ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಡಲ್, ಸೌತ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಡಲ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ವೈರ್ ಇರೋದು ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕಿದೆ, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ? ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್, ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್, ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಏನು? ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳು. ವೈರ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಹಿಂಗಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೂಲ್, ರೈಟ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್. ರೈಟ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಲಗೈ. ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ ವೈರನ್ನು. ದಿಸ್ ಥಂಬ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಥಂಬ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ತಂಬು. ದೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಈ ತರ ಕೆಳಗಿದ್ದಾಗ, ದೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದೇನಿದು? ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಂಬ್ ಕೆಳಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳ ಬರ್ತಿದೆ. ಈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಇವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಯಾಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ಬದಲಿ ಈ ತರ ಬರೋ ಬದಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಪ್ಲಸ್, ಸರಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೆ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ನಾರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಅದೇ ತರ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾರ್ತ್ ಈ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾರ್ತ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೌತ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ರಿವರ್ಸಸ್. ಸಚ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಮೇಲಿದೆ, ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಈ ತರ. ದಿಸ್ ಥಂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಅಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗಿದೆ. ದಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ. ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು, ಹಿಂಗೆ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಬೋರ್ಡ್ ಇರೋದು ಹಿಂಗೆ, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಇರೋದು ಹೀಗೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದೆ, ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದಾವೆ, ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಮೇಲಿಂದ ಬಂದ ಕರೆಂಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ತರ. ರೈಟ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್. ರೈಟ್? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿ ಥಂಬ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಶೋ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ? ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ the field was around the conductor. The field was around the conductor in the particular direction. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಏನೋ ಕರೆಂಟ್. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಥರ ಹಿಡಿತೀರಿ ನೀವು. ಇಡಿ, ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ now going in this direction. Fingers are now crossing like this, which means that M field will be around the conductor in this particular direction. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಈ ತರ ಇಡಿ. ಸೊ ತಂಬನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಡಬೇಕು. ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯಾವ ತರ ವಿರ್ಲ್ ಆಗ್ತವೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದಾವೋ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಚ್ ಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ತಂಬಿಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ತಂಬನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಇಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ವೈರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂಬು ಕರೆಂಟ್ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ವೈರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್. ಸಚ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಥಂಬ್ ಶೋಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ and your fingers
ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರ್ಯಾಪ್, ಈ ತರ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೇ ಆರ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್, ನೋ, ಸೊ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಯಾವ ಕಡೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ಗಳು ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ, ಆ ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೈರಿಂಗ್ ಉದ್ದಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸುತ್ತ ಇರುತ್ತೆ. ವೈರ್ ಸುತ್ತ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸುತ್ತ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಹಿಂಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು, ಅದು ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋವಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಂಟು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳ ಬಂದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ದಿಕ್ಕು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿರೋ ದಿಕ್ಕು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ when the current reverses, field reverses. When the current reverses, field reverses. Right? ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. That is about right hand thumb rule, about which I will just tell more things in the next class in part 3. Right? So until then, watch this video, enjoy, and thank you.